നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ പത്മനാഭൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी. ഇത്ര ശബ്ദം പോരാ, ഇത് പോരാ. 2024 में फिर से 2/3 बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित श्री के सुरेंद्रन जी, केरल स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, केरल के भाजपा के प्रभारी श्री वी मुरलीधरन जी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी जी, पूर्व सांसद श्री ई सिद्धरन जी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री तुषार वेलापल्ली जी, सी के जानू जी, जैकब थॉमस जी, श्री सी के पद्मनाभ जी, श्री कुंभणम जी, श्री कृष्णदास जी, श्री एपी अब्दुल्ला कुटी जी, श्री के अनीश कुमार जी, और आज त्रिशूल की ये पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को नमस्कार, प्रणाम. मित्रों, आज सबसे पहले मैं यहां पर आदि शंकराचार्य, महात्मा अयंकाली, श्री नारायण गुरु, पंडित करूपन जी, पी श्री कुमार गुरुदेवन जी, श्री केपी वल्लन जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ആദി ശങ്കരാചാര്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ അയ്യങ്കാളി, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻജി, കെ പി വെള്ളൻജി എന്നീ നമ്മളുടെ നവോത്ഥാന നായകരുടെ ആചാര്യന്മാരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. मित्रों, मैं केरल के लोग, पूरा देश गॉड ओन कंट्री केरल को कहते हैं, और मैं जब जब केरल आता हूं मैं खुद अनुभव करता हूं कि सच अर्थ में केरल गॉड्स ओन कंट्री है, ये सत्य है, इसका मुझे एहसास होता है. ഈ ഭാരതം മുഴുവൻ കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് തന്നെയാണ്. मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता जो हमारे विचारधारा का काम करते हुए
कम्युनिस्ट हिंसा में जिन्होंने जान गंवाई है, संघर्ष किया है, वो सभी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ഞാൻ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അക്രമത്തിന് വിധേയരായ, ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്ന, ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ ആശയവുമായി അടുത്തു നിന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, आज त्रिशूर में इस विशाल रैली का आयोजन केरल में 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए किया गया है। ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഈ വലിയ ഈ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 2024 ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. मैं केरल की जनता को दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि 2024 के चुनाव में केरल की जनता फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दे और केरल से भारतीय जनता पार्टी की यहां से प्रतिनिधि भेजे। ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകണം. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ചയക്കണമെന്ന്. मित्रों, ये 10 साल के अंदर 24 में 10 साल होंगे। अभी 9 साल मोदी जी ने देश में राज किया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते 9 साल देश की सेवा की है। സുഹൃത്തുക്കളെ, 2024 10 വർഷമാകും. ഇപ്പോൾ 9 വർഷമായി, ഇത്രയും കാലമായി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 9 साल के अंदर हर एक क्षेत्र में देश ने 70 साल में जितना प्रगति नहीं किया, इतनी प्रगति ये 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। ഈ 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 70 വർഷം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. हमारे देश का अर्थतंत्र 2014 में जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तब हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया की इकोनॉमी के तालिका में 11वें नंबर पर था। मगर 9 साल के अल्पकालीन समय के अंदर हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 2014 ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലോകത്ത് 11ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് ലോകത്ത് 5ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ये कार्यकर्ता सारे बैठ जाइए, बैनर की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज सिट डाउन। ആ ബാനർ താഴ്ത്തണം. അവിടെ അവിടെ ആ ബാനർ बैठ जाइए, താഴ്ത്തണം. बैठ जाइए। ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. मित्रों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ഈ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിജി ഈ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കി. पहले यूपीए की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से हमले होते थे, टेररिस्ट अंदर घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे। और ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार चुप होकर बैठी थी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी। പണ്ട് UPA സർക്കാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് നമ്മുടെ സൈനികരുടെ തലവെട്ടി മാറ്റുമായിരുന്നു. അന്ന് UPA സർക്കാർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്
ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിരുന്നു. और मोदी जी के समय में पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया. 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्टों को खत्म करने का काम भारत की सेना ने किया है. എന്നാൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുൽവാമയിലും ഉറിയിലുമൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവനെ അടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള തന്റെ മോഡി സർക്കാർ കാണിച്ചു. मोदी जी ने डिफेंस के साधनों के उत्पादन में भारत को 2014 की अपेक्षा 272% आगे बढ़ाने का काम किया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം 272% വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് ആത്മനിർഭരമായ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब यहां केरल की जनता ने बहुत लंबे समय पर एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, एक बार कांग्रेस, बारी बारी ये दोनों को शासन करने का मौका दिया है. ഞാൻ കേരളത്തെ പറ്റി പറയട്ടെ. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ അധികം വർഷങ്ങളായി ഒരു തവണ കോൺഗ്രസിന്, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്, വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്, വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്, അങ്ങനെ മാറി മാറി ഈ കേരളം ഭരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയുണ്ടായി. मगर मित्रों, कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म होने जा रहे हैं. पूरी दुनिया कम्युनिस्टों को रिजेक्ट कर चुकी है और पूरा देश कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुका है. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലോകത്ത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിനെയും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. मैं केरल की जनता को विनती करने आया हूं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे. हम केरल और भारत दोनों को विकसित, सुरक्षित और आगे बढ़ाने का काम करेंगे. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾ 2024 നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന് ഒരു അവസരം നൽകൂ. ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തെ മാത്രമല്ല സമ്പൂർണമായ ഭാരതത്തെയും വികസിതവും സുരക്ഷിതവുമാക്കി മാറ്റും. मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी हो गई है? अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ, केरल में दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ रही है और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट और कांग्रेस इलू इलू कर रहे हैं. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇവരുടെ അവസ്ഥ പറയാം. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും ഈ അടുത്ത ദിവസം ത്രിപുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു, അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മത്സരിച്ചു. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ പരസ്പരം തല്ലുന്ന ഈ കൂട്ടർ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മത്സരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായി. उनका अस्तित्व बचाने के लिए विचारधारा छोड़कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ लड़े, मगर त्रिपुरा की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, നിലനിൽപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ത്രിപുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മത്സരിച്ചു. പക്ഷേ ത്രിപുരയിലെ ജനങ്ങൾ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോട്, കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായി. मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने देश के सार्वजनिक जीवन के स्तर को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है. സുഹൃത്തുക്കളെ, കോൺഗ്രസുകാർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ അവസ്ഥയെ അങ്ങ് പാതാളം വരെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യമുണ്ടായി.
अभी अभी एक प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का यश फैलाया, भारत को सम्मान दिलाया, भारत के गौरव को बढ़ाया, वो नरेंद्र मोदी जी को मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस प्रकार के नारे लगाए। സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്ത ദിവസം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞതെന്താണ്? ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ പറ്റി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിന് യശസ്സുണ്ടാക്കിയ, പേരുണ്ടാക്കിയ, ഈ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഭാരതത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മോഡിജിയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, മോഡി നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി ഞങ്ങൾ കുഴിക്കുമെന്നാണ് ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, जितना गाली मोदी जी को बोलोगे, जितना कीचड़ राजनीति में फैलाओगे, कमल उतना जोर से खिलकर बाहर आने वाला है। എനിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിജിയോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നരേന്ദ്രമോദിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ, എത്രത്തോളം മോശം വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത്രയും ശക്തിയിൽ ഇവിടെ താമരകൾ വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. मैं केरल और त्रिशूर की जनता को भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो है नारे लगाए हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या त्रिशूल और केरल की जनता इसके साथ सहमत है क्या? ഞാൻ തൃശൂരിലെ ജനാവലിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ തരത്തിൽ മോഡിജിയുടെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വാക്കുകളോട് തൃശൂരിലെയും കേരളത്തിലെയും ജനങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, मुझे मालूम है केरल की जनता ना हिंसा को स्वीकारती है, ना कम्युनिस्टों की हिंसा की राजनीति को स्वीकारती। സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അക്രമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. मित्रों, भाजपा की सरकार केंद्र में आई, उसके पहले यूपीए की सरकार थी। आज मैं इस मंच से कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों को पूछना चाहता हूं, क्योंकि यूपीए 1 में कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस को भारी समर्थन दिया था नाजुक मौकों पर। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि आपने केरल के विकास के लिए क्या किया? സുഹൃത്തുക്കളെ, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യു.പി.എ സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം യു.പി.എ സർക്കാർ, അതിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സർക്കാരാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ച ആ യു.പി.എ സർക്കാർ, ആ സർക്കാരുകൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, केरल को 2009 से 2014 तक टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड दोनों को इकट्ठा कर 45,900 करोड़ रुपया मिला था, 45,900 करोड़। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ യു.പി.എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2009 മുതൽ 2014 വരെ നികുതിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള വിഹിതം ഇനത്തിലും ഗ്രാന്റുകൾ സഹായത്തിന്റെ ഇനത്തിലും 5 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് 45,900 കോടി രൂപയാണ്. और मोदी जी ने 5 साल में केरल को 1,15,000 करोड़ रुपीस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഗവൺമെന്റ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,15,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ തയ്യാറായത്. और ये 45,000 की जगह 1,15,000 करोड़ रुपीस आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने केरल की जनता को हिसाब देना चाहिए। അതുകൊണ്ട് ഈ 45,000 കോടി രൂപയും 1,15,000 കോടി രൂപയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. केरल के किसानों को
कोपरा का रेट कांग्रेस के शासन में 5,250 पर क्विंटल मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,250 से बढ़ाकर 11,750 कोपरा का रेट देने का काम किया है। ഈ കൊപ്രയുടെ വില താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ഈ UPA സർക്കാർ ഒരു കിൻഡൽ കൊപ്രയ്ക്ക് നൽകിയത് 5,250 രൂപയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് BJPയുടെ ഗവൺമെന്റ് 11,750 രൂപയായി ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്। मोदी जी ने स्वदेश दर्शन 2 के तहत कुमारकम और बेपोर की योजना की स्वीकृति दे दी है। നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സ്വദേശ് ദർശൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുമരകത്തിനും ബേപ്പൂരിനെയും ആ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്। 320 kV 2000 मेगावाट पगलूर त्रिशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट परियोजना पर भी काम चालू हो गया है। 320 kVയുടെ ആ വൈദ്യുതി പദ്ധതി പടലൂർ തൃശൂർ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്। कासरगोड के लिए 50 मेगावाट की सोलर परियोजना भी शुरू कर दी है। കാസർഗോഡിന് 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ സോളാർ പദ്ധതിക്ക് സൗരോർജ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു। कोची मेट्रो फेज 1 के एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ है और दूसरे फेज के लिए 1,950 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। കൊച്ചിയുടെ മെട്രോയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം അത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു। അതോടൊപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1,950 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने केरल के 3 बड़े रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम टाउन स्टेशन, एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह डेवलप कर आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। ഈ അടുത്ത ദിവസം മോഡി സർക്കാർ കേരളത്തിലെ 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഇത് 3 എണ്ണത്തെയും വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു। അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്। सबरीमाला आने के लिए इच्छुक सारे यात्रियों के लिए तिरुवनंतपुरम से लेकर मैंगलोर तक की रेल रूट का डबल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने शुरू किया है। ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയുള്ള റെയിൽപാത അതിന്റെ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പണി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്। मित्रों, 2 स्मार्ट शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के लिए 773 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। ഈ കൊച്ചിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തിനും വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ 720 കോടി രൂപ മൊത്തം ചെലവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി। नेशनल हाईवे के लिए 55,000 करोड़ रुपीस नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव भी किया है और बहुत बड़ा हिस्सा खर्च भी हो चुका है। ഈ ദേശീയ ഹൈവേ 66 വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ 55,000 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും ചെലവാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്। कोच्चि में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स 6,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से चालू कर दिया है। കൊച്ചിയില് ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ആ പെട്രോളിയം കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി 6,000 കോടി രൂപയാണ് മോഡി സർക്കാർ ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്। मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती थी, मगर गरीबों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नहीं किया है।
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കും, പക്ഷെ അവർ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपया 6,000 रुपीज पर ईयर उनके बैंक अकाउंट में भेजकर किसानों के सच्चे मित्र बनने का प्रयास किया है. എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിൽ 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വർഷം 6,000 രൂപ കൃത്യമായി അയച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा हेल्थ का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है. 17 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. मनरेगा कार्यक्रम में 8,500 करोड़ रुपीस पर ईयर खर्च कर पूरे देश में प्रोरेटा सबसे ज्यादा मनरेगा का बजट कोई एक राज्य को दिया है तो ये अपने केरल को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 8,500 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു. गुरुवायूर मंदिर में 317 करोड़ रुपया खर्च कर यात्रिकों की सुविधा के सारे इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം 317 കോടി രൂപയാണ് മോഡി സർക്കാർ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. मित्रों, सबसे बड़ा काम अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है. पीएफआई की हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है. സുഹൃത്തുക്കളെ, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നേക്കുമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മോഡി സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का कदम उठाया, ना कम्युनिस्ट इसका स्वागत करते हैं ना कांग्रेस करती है, क्योंकि वो लोग अपनी वोट बैंक के कारण चुप है. हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं. जो हिंसा करता है, जो देश के खिलाफ काम करता है, उस पर बैन लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है. എന്നാൽ ഈ നടപടിയെ PFIയെ നിരോധിച്ച നടപടിയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല, കോൺഗ്രസുകാർ സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, അക്രമകാരികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ, തീവ്രവാദികളെ കൽത്തുറങ്കിലടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല, ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവുമില്ല. നാം ശക്തമായ നടപടി തന്നെ എടുക്കും. मित्रों, कम्युनिस्ट पार्टी लाइफ मिशन घोटाले के लिए चुप है. सीएम के प्रधान सचिव, पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकरन अरेस्ट हुए. कम्युनिस्ट पार्टी चुप्पी साधती है. मैं विजयन जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर जरा केरल की जनता को जवाब दीजिए. സുഹൃത്തുക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ഇന്ന് ആ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ വിനയപൂർവം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാവണം. मित्रों, सोना घोटाले पर भी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी चुप है। राजनीति के अंदर प्रामाणिकता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी आज सोना घोटाले पर, गोल्ड स्कैम पर चुप्पी साध रही है। आप क्या समझ रहे हो, केरल की जनता आपको पूछेगी नहीं? 24 के चुनाव में इसका अकाउंट आपसे लिया जाएगा, ये मान कर चलिए। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് വിഷയത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. मित्रों, केरल का सार्वजनिक कर्ज 3,40,000 करोड़ से बढ़ चुका है। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ പൊതുകടം 3,40,000 കോടിക്ക് അധികമായി വലുതായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. केरल के फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं राज्य गंभीर आर्थिक संकट का, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, കേരളം അതിഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന്. और केरल की सरकार हर महत्वपूर्ण जगहों पर अपने केडर को प्रस्थापित करने में लगी है। ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിലും പാർട്ടിക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്ന തിരക്കിലാണ്. मित्रों, केरल का विकास ना कम्युनिस्ट कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനം അത് കോൺഗ്രസുകാരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല, അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. एक आग लगी है, बहुत बड़ी आग लगी है। 2 तारीख से आग लगी है, आज 12 तारीख है, फिर भी आग बुझा नहीं पाए। वो केरल का क्या भला करेंगे? ഒരു തീ കത്തിപ്പടർന്നിരിക്കുന്നു. 2-ാം തീയതി കത്തിപ്പടർന്ന തീയാണ്. ഇന്ന് 12-ാം തീയതിയാണ്. ഇന്നും ആ തീ കെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, केरल और देश के विकास के लिए मोदी जी का समर्थन करिए। जो आगे वो स्पीड से बोलो भाई। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനു വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. भारत के अर्थतंत्र को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करिए। ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ലോകത്ത് 5-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതിന് നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करिए। ഭാരതത്തെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. भारत को सुरक्षित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करिए। ഭാരതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. भारत को पूरी दुनिया में गौरवप्रद स्थान दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करिए। ഭാരതത്തിന് ഇത് ലോകത്ത് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, तब सभी क्षेत्रों में दुनिया में भारत प्रथम हो, ऐसा भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन दीजिए। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഭാരതം 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ പിന്തുണയ്ക്കൂ. मुझे बताइए त्रिशूल वालों, 2024 में मोदी जी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री केरल की जनता बनाएगी क्या? തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, 2024 വീണ്ടും നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?
चलेगा। मेरे दोबारा। साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। मोदी जी के समर्थन के संकल्प का मुट्ठी बींचे। मोदी जी को फिर से पीएम बनाएंगे, भाजपा को वोट देंगे, कमल निशान को जिताएंगे, केरल में भाजपा को मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे